नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ दुपिंदर कौर ते हाज़र लैके देश विदेश कैनेडा ते प्रवासियों नाल जुड़ियां कुछ खास खबरां। सब तो पहला नजर मार लैने आ अहम सुर्खियां ते। कैनेडा च 2 हफ्तियां दौरान 3250 उम्मीदवारां नूं मिले पक्की इमीग्रेशन का मौका। विदेशों चों कैनेडा विच पहुंचण वालियां दी वध रही है गिणती। कैनेडा दे इमीग्रेशन बैकलॉग च होया होर वाधा। विजिटर वीजा ते स्टूडेंट वीजा मंगण वालियां दी गिनती भी वधी। सिखां लई इतिहासक फैसला। हवाई फौज विच भर्ती होया पहला दस्तारधारी सिख गुरशरण सिंह। जुलाई महीने कड्ढे गई पीएनपी ड्रॉ 900 तो वध लोकां नूं मिलिया ओंटारियो ते ब्रिटिश कोलंबिया दा पीआर सद्दा। कैनेडा जाण दे चाहवानां लई चंगी खबर। अमृतसर तो वैंकूवर दा हवाई सफर होवेगा आसान। सिख महिला ते उसदे पुत्तर ते नस्ली हमला। शक्की ने दोवां नूं अग लगाउण दा कीता यतन। ते हुण इन्हां सरगर्मियां दा विस्तार। कैनेडा विच बीते 2 हफ्तियां दौरान एक्सप्रैस एंट्री विचों हुनरमंद वर्कर्स यानी कि स्किल्ड वर्कर्स अते कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास CEC क्लास दे 2 ड्रॉ कड्ढे गए ने, जिन्हां विचों कुल 3250 उम्मीदवारां नूं पक्की इमीग्रेशन अप्लाई करन दा मौका मिलिया है। ड्रॉ दा कॉम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर आम नालों अजे भी वध है, जो कि बीते दिन कड्ढे गए ड्रॉ विच 542 रहा अते 6 जुलाई दे ड्रॉ दे विच 557 सी। कैनेडा दे विच एक्सप्रैस एंट्री ड्रॉस निकलण दा दौर हुण जारी हो रहा है। इस साल दे विच 55,900 उम्मीदवारां नूं पक्के करन लई 31 दसंबर तक हरेक दूसरे हफ्ते ड्रॉ निकलदे रहण दी संभावना है। 2023 दे विच एक्सप्रैस एंट्री विचों 1,11,500 उम्मीदवारां दे ड्रॉ कड्ढे जाण दा टिच्चा मिथ्या गया। अगले साल तो ही कैनेडा दी रोजगार मार्केट दीआं लोड़ां अनुसार एक्सप्रैस एंट्री विचों वध कीतियां अते सहायक कीतियां वाले विदेशियां नूं पक्के होण दा मौका मिलना शुरू हो जाना है। इस दे नाल ही स्टडी परमिट राहीं कैनेडा पहुंचण दी बजाए अपनी योग्यता आधारित पक्की इमीग्रेशन लैण दा रुझान वधण दा अंदाजा जताया जा रहा है, क्योंकि लोकां वास्ते अपने देश विच रह के कैनेडा दी पक्की इमीग्रेशन प्राप्त करन दीआं शर्तां यानी कि प्रमुखता नाल सिक्ख्या, काम दा तजर्बा, भाषा दा ज्ञान आदि पूरियां करना भी सौखा होवेगा। इस समय कैनेडा दे इमीग्रेशन मंत्रालय कोल वीजा, वर्क परमिट, स्टडी परमिट, पक्की इमीग्रेशन, नागरिकता दीआं तकरीबन 27 लाख तो वध अर्जियां मिलियां होईयां ने अते इस दे नाल ही देश विदेश विच लोक वीजा मिलण दा इंतजार कर रहे ने। इस दौरान बीते हफ्तियां तो विदेशां विचों कैनेडा विच पहुंचण वाले लोकां दी गिनती वधदी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाबी। भावें कि कैनेडा सरकार विदेशियों लई बेहतर इमीग्रेशन अते स्थाई नागरिकता प्रदान करन दे दावे कर रही है, पर हकीकत यह है कि अप्रवासियों दे वधेरे बैकलॉग, थकावट भरी प्रक्रिया, कम्युनिकेशन अते पारदर्शिता दी कमी दे कारण कैनेडा दे सुपने देखण वालियां च निराशा वध रही है। इमीग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कैनेडा यानी कि IRCC दे आंकड़े मुताबक सारियां श्रेणियां दा बैकलॉग वध के 27 लाख तो ज्यादा हो गया। कोरोना महामारी तो बाद जिहड़े विद्यार्थी या फिर जिहड़े भी परिवार कैनेडा वाल जाण दा अपना सुपना साकार करन लई कोशिश कर रहे ने, उन्हां लई यह एक अहम खबर है। कैनेडा विच इमीग्रेशन अर्जियां दा बैकलॉग घटण दा नाम नहीं लै रहा। एक पासे जिथे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों पिछले दिनी इमीग्रेशन बैकलॉग नाल नजिठण लई टास्क फोर्स गठित करन दा ऐलान किया गया सी, पर इस दे बावजूद भी पिछले 6 हफ्ते दौरान विचाराधीन इमीग्रेशन अर्जियां दी गिनती 3 लाख दे वाधे नाल 27 लाख ते पहुंच गई है। इन्हां अर्जियां दे बैकलॉग दे विच विजिटर वीजा मंगण वालियां दी गिनती 9 लाख अते स्टडी वीजा मंगण वालियां दी गिनती लगभग 2 लाख दसी जा रही है। सिटीजनशिप दी कतार च लगे प्रवासियां दी गिनती 4.5 लाख तक पहुंच गई है, जबकि परमानेंट रेजिडेंस दी उडीक कर रहे प्रवासियां दी गिनती 5.15 लाख दसी जा रही है।
15 जुलाई तो लैके 17 जुलाई दे तक दे आंकड़िਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 17,20,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। बीती 6 जून तक यह गिनती 14,70,000 दर्ज की गई सी। एक्सप्रैस एंट्री का जिक्र किया जाए तो मुड़ ड्रॉ कड्ढण की प्रक्रिया शुरू होने कारण बकाया अर्जियां की गिनती 99,000 तो घट के 52,000 ते आ गई है। दूजे पासे फैमिली क्लास विच अर्जी दाखिल करने वालियां दा आंकड़ा मामूली वाधे दे नाल 1,18,000 ते पहुंच गया, जो कि 6 जून नूं 1,13,000 दर्ज किया गया सी। जीवन साथियां ते बच्चियां वाले प्रोग्राम विच 68,000 अर्जियां विचार अधीन ने, जबकि पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वाली श्रेणी विच बकाया अर्जियां दी गिनती 47,000 दसी जा रही है। इमीग्रेशन ਅਤੇ सिटीजनशिप विभाग मुताबक गर्मियां दे मौसम विच अक्सर ही विजिटर वीजा मंगण वालियां दी गिनती वध जांदी है। इस तो इलावा स्टडी वीजा, वर्क परमिट ਅਤੇ वर्क परमिट की म्याद वधाउण वालियां अर्जियां वधण करके आंकड़ा काफी ज्यादा नजर आउंदा है। कुल मिला के देखिया जावे तां पिछले 1 साल दे दौरान इमीग्रेशन अर्जियां दा बैकलॉग दुगना हो गया, जबकि महामारी की शुरुआत तो देखिया जावे तां विचार अधीन अर्जियां 3 गुणा वध चुकियां ने। अर्जियां वधन दा एक होर कारण कैनेडा यूक्रेन अथॉरिटाइजेशन फॉर एमरजेंसी ट्रैवल प्रोग्राम नूं भी जिम्मेवार मन्निया जा रहा है, जिस अधीन 17 मार्च तो बाद 3,62,000 अर्जियां आईयां ने। इत्थे दसना बनदा है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ਵੱਲੋਂ बैकलॉग ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ टास्क फोर्स बनाई गई सी, जिस विच कई महकमिਆਂ ਨਾਲ संबंधित मंत्री शामिल किए गए ने। ਇਹ खबर उन्हां सारिਆਂ ਲਈ बहुत ही अहम है ਜਿਹੜੇ कि कैनेडा ਵੱਲ रुख करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ विजिटर वीज़ा ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। अर्जियां ਦਾ बैकलॉग दिन पर दिन ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਵੀ ਮਨਵਾਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਵੀ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਡੇਟ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੁਣ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਆਇਓਵਾ ਵਿਖੇ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ 255 'ਚ ਸੌਫਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੇਜਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰ ਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਲ ਕੋਰੀ ਰੈਸਬੀ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ 255 ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਫਸਰ ਕੈਪਟਨ ਐਮੈਂਡਾ ਐਡਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ
पेशेवर पहुंच अपनाई ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ 10% ਕੈਡਟਸ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਸੇਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੱਲੋਂ PNP ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। PNP ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ PNP ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ PNP ਡਰਾਅ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। PNP ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕਿ PNP ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 600 ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ CRS ਪੁਆਇੰਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ PNP ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ PNP ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ BCPNP ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 164 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 132 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ BC ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਕਿਲਸ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ SIRS ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਸਬ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 78 ਅਤੇ 130 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਲੇਬਰ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ 22 ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰ NOC 4214 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ NOC 3413 ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਦੇ ਹੀ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਵੈਟਰੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ NOC 3114 ਅਤੇ NOC 3213 ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ OINP ਨੇ 755 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 310 ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2021 ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਿੰਕਡ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟਰੀਮ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
OINP ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ NOC ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਰ ਗਰੁੱਪ 633 ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਗਰੁੱਪ 72, 73 ਜਾਂ ਫਿਰ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਰਾਜ ਹੱਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਚਾਲ ਮੱਧਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਚਾਲ ਮੱਧਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ PR ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਅ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ PR ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀਦਾਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 20 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵਰਕਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸਕੂਟ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਰਵਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਫਲਾਈਟ ਸਕੂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਪਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਕੂਟ
ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸਿਆਟਲ ਅਤੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਸਾਲ 2009 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਅਤੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਪਾਰਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰ ਨੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੋਵਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਉਡਾਨਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮ ਤੱਟ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਮਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਕੂਟ ਦੀ ਉਡਾਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:40 ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 4:05 ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ 55 ਮਿੰਟ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਉਡਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ 6:55 ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ 23 ਘੰਟੇ 35 ਮਿੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਟ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰ ਵੈਂਕੂਵਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਦਿਨ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਬਣਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 355 ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 86 ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੈਪਿੰਗ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੋਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 355 ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 212 ਕਾਰਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ 144 ਕਾਰਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 11 ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਅਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚ
404 ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 13 ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 413 ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਵੇ 427 ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਸਣੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਿਊਬੈਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰਨ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਤਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੋਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ 8 ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ TD ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸੋਲੀਨ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਾਈਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਰਾਵਣੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ।
इस तो बाद उस औरत ने दलेरी विखाउंदियां अपने पुੱਤਰ ਨੂੰ उस हमलावर तो बचाउण लई ਇੱਕੋ-ਦਮ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। कैरी सिंह ने दस्सिया कि उसके पुੱਤਰ ਦੇ सिर ते पटका बन्ने होण कारण ਉਹ शख्स ज़्यादा चिड़ ਰਿਹਾ ਸੀ। इस गल ते उसने शक्की ਨੂੰ समझाउण ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ कि ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। कैरी ने आखिया कि उसने उस शख्स विरुद्ध पुलिस नूं शिकायत करन लई 911 ते कॉल करन दा यतन कीता, पर रॉजर्स दीआं सेवावां बंद होण कारण ਉਹ भी ना कर सकी। इस तो बाद कैरी सिंह अपने पुੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੋਲ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੈਨ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ ਕੈਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दरअसल पुलिस ने उस शख्स की दिमागी जांच लई उसनूं हस्पताल भेज दिता। इत्थे सोचण वाली गल है कि अमेरिका कैनेडा जिहे मुल्कां विच की सिखां नाल नस्ली वितकरे दीआं घटनावां इसे तरह वापरदियां रहणगीआं। असल विच हर देश की सरकार का मुढला फर्ज बनता है कि वह अपने देश विच वसदे हर धर्म के लोगों की सुरक्षा नूं यकीनी बनावे। सरकार नूं हमलावरां विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए है, तां ही यह अजिहियां घटनावां वापरन तो रोकिया जा सकेगा। कैरी सिंह ते उसके पति का कहना है कि इस घटना लई नस्ली हमले के तौर पर जांच होनी चाहिए है। उधर पुलिस ने कहा है कि वह शक्की ते 3 दोष आयद करन ते विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाबी। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ੀ ਅਦਾਇਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ, ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 870 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 870 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 207 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। And today I'm very pleased to announce that our government, the federal government of Canada, is providing over $870 million in advance payments to the government of British Columbia through the Disaster Financial Assistance Arrangement to support the flood, landslide and storm recovery and rebuilding efforts that are taking place right across this province. This money is in addition to the $270 million that we provided to the province last month in support of the 2021 wildfire recovery efforts. Let me also acknowledge that we know that much work is required to get communities back to where they were before these events and to prepare them for future ones, and this funding will support those efforts. This is an advance payment to a much larger commitment that the Government of Canada has made to the province of British Columbia and the people of British Columbia to help in those recovery efforts. Together we face a significant challenge, building climate resiliency in our communities, and although this is no easy task, I take great comfort in knowing that we stand united. We know that the work we are doing here today and the partnerships that have been built and now exist, the funding we are delivering, all are going to make a significant difference to make our communities stronger tomorrow and into the future. And to all the committee members, I want to offer my very sincere thank you for your partnership and your contributions. इस घोषणा के दौरान कैनेडा च पंजाबी मूल दे हरजीत सिंह सज्जन भी शामिल सन, जिन्हां ने आखिया कि फैडरल सरकारां अते प्रोविंशियल सरकारां इकजुटता नाल ही इन्हां मुश्किलां दा सामना कर सकदियां ने। I announced on behalf of our government the $77 million in funding to help rebuild Lytton by supporting the village, its people, and its businesses.
Support from Infrastructure Canada will help Lytton rebuild key community buildings. And Pacific Can will also deliver the Lytton Business Restart Program, helping small and medium-sized businesses get back to business in Lytton, including support for Indigenous businesses and those operated by women, youth, and other underrepresented groups. And we're also supporting homeowners who have basic rebuild insurance and want to rebuild in net zero and fire-resistant homes. These investments are not just about rebuilding, they're about rebuilding better. Our work over the past few months has been about this. It's been about working together as federal, provincial, municipal, and First Nations partners to plan how we should respond to floods, fires, landslides, and storms. It's about working together when disasters strike to protect people's lives, homes, and businesses. And it's about working together to recover and to rebuild after. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਅਤੀ ਅੰਤ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਅਤੀ ਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਕੋਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।